हॅलो हॅलो गेलं की आपलं कुठेपर्यंत आलं होतं? What was the last bit? Anyone? Pallavi? Can you hear my voice? Yes, ma'am. तर मला सांगा लास्ट बिट काय आहे? आठवते का नाही? रेझिस्टिव्ह इंडक्टिव्ह कॅपॅसिटी झाले ना? इंडक्टिव्ह कॅपॅसिटी लास्ट पार्ट इज ओव्हर. हो का नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will see the next part, that is nothing but RL series circuit. आपल्याला सिरीज सर्किट, जसं आपल्या डीसी सर्किट मध्ये वी आर डिवाइडिंग द डीसी सर्किट इंटू टू पार्ट्स, series circuit and parallel circuit. In the same way, AC circuit it is divided into two parts, series circuit and parallel circuit. But for your syllabus, only series circuit is there. Okay. So पहिला आपण series circuit मध्ये कुठलं बघणार आहोत? That is nothing but RL series circuit. What we are going to see, that is RL series circuit. The second is RC series circuit and the third is RLC series circuit. RL series circuit म्हणजे काय आहे? Resistor and the inductance and the inductor, resistor and the inductor both are connected in series across the supply voltage, that is capital supply voltage, alternating supply voltage. Okay, I will show the figure. Here I will show you the figure. So what is that? Resistor is connected
After that, the inductor. They are connected across okay, so this is your voltage supply, small v. This is the current which is flowing. Now, what will happen here? थोडासा प्रॉब्लेम झालेला आहे फिगर ड्रॉ करताना. So now consider the AC circuit with the resistance R and the inductance L connected in series as shown in the figure. Now alternating voltage we are going to provide here, that is small v. Alternating supply is providing. Due to this alternating current voltage, the current will start flowing through the resistor. Now the total voltage series मध्ये voltage काय होतं, divide होतं का current divide होतो? In series circuit, the whether the voltage is divided or the current is divided. Voltage. Voltage is divided. So this total voltage V
it is divided into two parts. That is nothing but the voltage across the resistor and the voltage across the inductor. So the first voltage, it is given by what? That is nothing but VR. हे सबस्क्रिप्ट मध्ये लिहायचंय VR, it is equal to IR. So it is in what? VR, it is equal to IR. This is the voltage which is divided. Here you can write it. VR is the voltage and this is VL is the second voltage. Okay, so the total voltage will be divided into two parts. Now what is the formula for VR? That is voltage across the resistor. You know the formula is current into resistor. Okay, so the current, capital I, RMS value घ्यायची आहे. So capital I into R will be there. So VR, it is equal to IR, that is the voltage across resistor. हे सबस्क्रिप्ट मध्ये लिहायचंय. लिहिताना R असा खाली लिहायचंय आणि VL पण खाली लिहायचंय. Okay, so this is what VR and VL. So VR is nothing but I into R. आता हे जे रेजिस्टर्स आहे, रेजिस्टर्स आता काय करायचं लक्षात घ्या. व्होल्टेज आणि व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज व्हॉट VR. आणि त्यामध्ये मग आता आपण काय करायचं आहे, व्होल्टेज VR and the current, voltage VR and the current phase angle will be what? Phase angle or for the resistive only you are going to see. रेजिस्टर पार्ट साठीच फक्त बघा. आता इंडक्टर घेऊ नका त्यामध्ये, कारण की आपण फक्त व्होल्टेज VR घेतोय. फक्त जर तुम्ही VR घेतलं तर व्होल्टेज आणि करंट रिलेशन रेजिस्टिव्ह पार्ट साठी काय आहे? व्होल्टेज आणि करंटचं रिलेशन रेजिस्टिव्ह पार्ट साठी काय आहे? फेज अँगल काय असतो रेजिस्टिव्ह पार्ट साठी व्होल्टेज आणि करंट मध्ये? फेज अँगल काय असतो? फॉर प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट द व्होल्टेज and current, they are what? In phase, out of phase. काय आहे phase angle? Zero phase angle. Phase angle is what? Zero. Therefore, the phase angle will be what? Zero. So voltage VR, it is in phase with current. Voltage VR, it is in phase with the current. So I have shown here VR is equal to IR. It is in phase with current. Here I have written. So this voltage VR and so this voltage VR, it is in the phase with the current. That is phase angle is what? Zero. आता VL म्हणजेच काय आहे ते तुमचं फॉर्म्युला काय येणार आहे? VL is nothing but current into opposition. For L part, what is the opposition? XL. So L part opposition काय आहे? जर रेजिस्टिव्ह साठी R असेल तर L साठी काय असतो? XL असतो. कॅपॅसिटिव्ह साठी काय असतं? XC असतं. त्यामुळे काय असणार आहे तुमचा फॉर्म्युला? VL इट इज इक्वल टू I इंटू व्हॉट? XL. I इंटू XL, कारण की करंट I आहे आणि ऑपोजिशन काय? इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? XL. आता XL मध्ये इंडक्टिव्ह साठी व्होल्टेज आणि करंटचं रिलेशन काय आहे? इंडक्टिव्ह पार्ट साठी फेज अँगल किती असतो इंडक्टिव्ह पार्ट साठी? 90 डिग्री. पाय बाय 2 आहे. खरं तिथं काय असतो? करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय व्हॉट अँगल? पाय बाय 2. तर आपल्याला आता काय करायचं लक्षात घ्या. करंट इज लॅगिंग असेल, करंट जर लॅगिंग असेल, आता मला व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट पाहिजे आहे. मग व्होल्टेज काय असणार आहे? विथ रिस्पेक्ट टू करंट लीडिंग असणार आहे. आपण असं म्हणू शकतो जर काय आहे, दोन जर एकाने प्लेयर्स धावत असतील आणि एक जर पुढे गेला, समजा सौरभ पुढे गेला आणि गौरव पाठीमागे राहिला, सौरभ आणि सुमित समजा असेल, सौरभ पुढे गेला आणि सुमित पाठीमागे राहिला, तर आपण काय म्हणतो? सौरभ इज लीडिंग सुमित, ओके, बाय सम मीटर. सिमिलरली वी कॅन से दॅट सुमित इज व्हॉट? लॅगिंग सौरभ बाय सम डिस्टन्स. तसं पण आपण म्हणू शकतो. ओके, मग तसंच याप्रमाणे आहे. आता प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये काय होतं आहे तुम्हाला माहिती आहे? रिलेशन फेज अँगल तर व्होल्टेज आणि करंट मधला 90 डिग्री आहे आणि आपण काय बघितलेलं आहे? करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बघितलेलं आहे. करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय अँगल पाय बाय 2. तसंच आपण वेगळ्या पद्धतीने म्हणू शकतो व्होल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय व्हॉट? 90 डिग्री. कारण की विथ रिस्पेक्ट टू करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचे. त्यामुळे आपण लिहिलेलं आहे VL इज इक्वल टू IX इज व्हॉट? लीडिंग द करंट बाय व्हॉट अँगल?
90 degree. So by these two information, how you can draw the phasor diagram? By these two information आपल्याला फेजर डायग्राम ड्रॉ करायची आहे. फेजर डायग्राम ड्रॉ करताना लक्षात घ्या, आता करंट हा रेफरन्स फेजर का घेतलेला आहे? करंट हा एक्स ऍक्सिस वर का घेतलेला आहे लक्षात घ्या, कारण की करंट काय होतो आहे तुमचा इन सिरीज सर्किट द व्होल्टेज इज डिवायडेड बट द करंट flowing through each part of the circuit is what? Same. Current flowing through each part of the circuit is same. Therefore, the current is taken as what? Reference phase. त्यामुळे reference phase म्हणजे काय असणार आहे? It will be parallel to x-axis. करंट ची फेजर ड्रॉ करताना काय करायचं आहे? करंट विल बी पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. आता करंट हा एक्स ऍक्सिस ला आहे आणि त्या अनुषंगाने विथ रिस्पेक्ट टू दॅट नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर व्हॉट? व्होल्टेज VR अँड VL. मग त्यामध्ये पहिली काय आली तुमची? VR इट इज इक्वल टू IR. इट इज इन फेज विथ करंट. इट इज इन फेज, दॅट इज फेज अँगल इज व्हॉट? 0. मग फेज अँगल जर 0 असेल तर व्होल्टेज आणि करंट फेजर काय असणार आहे? एकाच लाईनला असणार आहे. सो व्होल्टेज VR हे फेजर ड्रॉ केलेला आहे. इट विल बी पॅरलल टू व्हॉट? एक्स ऍक्सिस एज वेल एज इट विल बी पॅरलल टू व्हॉट? करंट. फक्त आपण दाखवताना वेगवेगळे दाखवायचे आहेत. करंट हा फेजर इथे ड्रॉ केलेला आहे तर व्होल्टेज फेजर इथे ड्रॉ केलेला आहे. सो दिस विल बी युअर व्होल्टेज VR which will be what? Parallel to the x-axis because it is in phase with what? That is the current. So it will be also parallel with the current. मग दुसरा काय आहे? VL. VL आपल्याला काय आलेला आहे? VL it is equal to IX. Voltage is leading the current by 90 degree. With respect to current. मग करंट इथे ड्रॉ केलेला आहे. मग लीडिंग असेल तर आपण काय करतो? अबव एक्स ऍक्सिस घेतो. ओके, अबव एक्स ऍक्सिस घेतला तर तुमचं कुठे येणार आहे? सो व्होल्टेज इज VL इज लीडिंग बाय व्हॉट? 90 डिग्री. सो मेक अ परपेंडिक्युलर अँगल. सो दिस विल बी नथिंग बट 90 डिग्री. सो दिस विल बी युअर VL. हा VL काय असणार आहे? लीडिंग आहे त्यामुळे तो अबव एक्स ऍक्सिस असणार आहे. सो दिस इज नथिंग बट VL. अँड नाउ द टोटल व्होल्टेज विल बी नथिंग बट व्हॉट? यू कॅन से बाय दिस टू लाईन्स. हा पॉइंट आहे VL चा आणि हा पॉइंट आहे VR चा. हे दोन्ही पण लाईन ड्रॉ करून तुम्हाला काय मिळणार आहे? टोटल व्होल्टेज मिळणार आहे. लक्षात घ्या, हे तुमचं VL कशाचं आहे? इंडक्टिव्ह पार्ट साठी आणि VR कशासाठी आहे? रेझिस्टिव्ह पार्ट साठी. अँड दॅट टोटल व्होल्टेज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स VR अँड VL. सो जॉइन दिस टू पॉइंट्स सो दॅट विल बी नथिंग बट द टोटल व्होल्टेज V. मग हा जो टोटल व्होल्टेज आहे तो या करंटशी किती अँगल करतो आहे? करंटचा फेजर तर इथं आहे. ओके, आणि व्होल्टेज काय आहे? इकडे आहे टोटल व्होल्टेज. सो व्हॉट इज द फेज अँगल? द फेज अँगल इज नथिंग बट फाय. फेज अँगल इज व्हॉट? दॅट इज फाय. लक्षात आलेलं आहे का? येस मॅम. ओके, सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ RL सर्किट. मग इथे तेच दिलेलं आहे. द करंट I इज टेकन एज अ रेफरन्स का घेतलेला आहे? कारण की सिरीज सर्किट मध्ये करंट हा सेम असतो थ्रू ऑल द पार्ट ऑफ द सर्किट. सो इट इज ड्रॉन पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस. सिमिलरली व्होल्टेज VR रेझिस्टिव्ह साठी व्होल्टेज आणि करंट मधलं फेज अँगल काय असतो? 0. त्यामुळे तो पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस घ्यायचा आहे. ओके, किंवा पॅरलल टू I घ्यायचा आहे. सो दिस इज VR. आफ्टर दॅट VL लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री. मग विथ रिस्पेक्ट टू करंट व्होल्टेज VL इज व्हॉट? मेकिंग एन अँगल ऑफ 90 डिग्री. सो दिस विल बी VL. And then the resultant voltage can be drawn as shown by joining these 2 points. You can draw the resultant waveform. So from the phasor diagram, you can see that this voltage, it is what? With respect to current, it is making an angle of phi. मग हा जो phi आहे, with respect to current, हा voltage with respect to current, हा leading आहे का lagging आहे? लीडिंग आहे, कारण की करंट तुमचा एक्स ऍक्सिस वर आहे आणि एक्स ऍक्सिसच्या वरती व्होल्टेज आहे. टोटल व्होल्टेज एक्स ऍक्सिसच्या वरती आहे विथ व्हॉट अँगल? फाय. सो व्होल्टेज विल बी लीडिंग द करंट बाय व्हॉट अँगल? फाय. ओके, इन अदर वर्ड्स यू कैन से द करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय व्हॉट अँगल? फाय अँगल. आलं का लक्षात? दोन्ही पद्धतीने पण तुम्ही म्हणू शकता. व्होल्टेज लीड करताय बाय फेज अँगल phi with respect to current, whereas current is lagging the voltage with respect to current is lagging the voltage by the phase angle that is phi. दोन्ही पद्धतीने पण म्हणू शकतो. आलं लक्षात? येस मॅम. हे झालं फक्त फेजर डायग्रामच्या रिलेटेड. खरं जेव्हा तुम्ही वेव्हफॉर्म ड्रॉ करता आहात,
जेव्हा तुम्ही वेवफॉर्म ड्रॉ करता आहात, यू नो वाईल ड्रॉइंग द वेवफॉर्म ऑलवेज काय होतंय या सर्किट डायग्राम मध्ये तुम्ही व्होल्टेज सप्लाय देत आहात आणि व्होल्टेज सप्लाय जेव्हा तुम्ही देत आहात तेव्हा V चं इक्वेशन काय असते, V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, दॅट इज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हॉट रेफरन्स. त्यामुळे जरी इथं करंट हा काय आहे तुमचा व्होल्टेज हा जरी लिडिंग असेल तर आपण दुसऱ्या पद्धतीने काय म्हटलंय, विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज करंट इज लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज बाय व्हॉट 5 अँगल. मग तो आपल्याला आता वेवफॉर्म मध्ये दाखवायचा आहे. व्होल्टेजचे इक्वेशन नेहमीप्रमाणे काय असते, V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, खरं करंटचे इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज आपलं काय आहे, करंट इथं करंट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज इज व्हॉट, करंट इज लॅगिंग बिकॉज करंट V च्या खाली येतोय. करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय व्हॉट, फेज अँगल फाय, फेज अँगल फाय. आणि हा जो तुम्ही फेज अँगल फाय बघितला तर तो 90 पेक्षा कमी आहे, 90 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे करंट काय असणार आहे इक्वेशन, I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी. लॅगिंग आहे करंट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज, सो इट विल बी मायनस. अँड व्हॉट इज दॅट अँगल, फाय. व्हॉट इज दॅट अँगल, दॅट इज नथिंग बट फाय. सो आता जर तुम्हाला वेवफॉर्म ड्रॉ करायचे, हा रेफरन्स आहे त्यामुळे 0 पासून व्होल्टेज स्टार्ट होती आहे. खरं करंट कुठनं स्टार्ट होणार आहे, बाय द फेज अँगल फाय, उशिरा सुरू होणार आहे. खरं तो लेस दॅन 90 दाखवा. Vm पासून सुरुवात करू नका, जिथं Vm तुमचा आहे या पॉइंट π/2 आहे, π/2 पेक्षा अलीकडे दाखवा, दॅट इज नथिंग बट 90 पेक्षा छोटा दाखवा करंट अँगल, दॅट इज फाय, बिकॉज इट इज ऑलवेज लेस दॅन 90. So this will be current starting point and it will go to what, that is nothing but your this waveform. So at pi the current will be not maximum, कारण की आपण π/2 पासून स्टार्ट केलं नाहीये, आपल्याला त्याच्या अगोदर घेतलेले, त्यामुळे पायला तो करंट मॅक्झिमम नसणार आहे, तो थोडंफार कमी झालेला असणार आहे. सो दिस विल बी युअर करंट वेवफॉर्म and it is lagging the voltage by what angle, phase angle phi. आणि त्यामुळे इक्वेशन तुमचं असं आलेलं आहे. आलं का लक्षात, हे वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम अँड इक्वेशन फॉर RL सिरीज सर्किट. आलं? Yes, ma'am. आता आपल्याला नेक्स्ट पार्ट काय करायचा आहे, व्हॉट इज, आता जसं आपण इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स म्हणजे ऑपोजिशन बघितलेलं आहे, त्याचप्रमाणे RL सिरीज सर्किट मध्ये ऑपोजिशन काय येत आहे, अँड दॅट ऑपोजिशन इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द इम्पेडन्स. मग इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मग तुम्हाला माहिती आहे की हे जे व्होल्टेज आहे, अकॉर्डिंग टू द फेजर डायग्राम, according to the phasor diagram, this total voltage it is divided into two parts. One is nothing but VR and the second is nothing but VL. So total voltage V it is nothing but, जर तुमचा Y component VL आहे आणि X component VR आहे तर तुम्ही रिझल्टंट V कसं फाइंड आउट करता, हे एक ट्रायंगल झालेलं लक्षात घ्या. येस, सो दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. ओके, राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये समजा हा तुमचा काय आहे, Y कंपोनंट आहे आणि हा तुमचा X कंपोनंट आहे, तर तुम्ही टोटल व्होल्टेज V मॅग्निट्यूड कसं फाइंड आउट करता, V इज नथिंग बट स्क्वेअर रूट ऑफ X कंपोनंट स्क्वेअर प्लस Y कंपोनंट स्क्वेअर. तसंच इथं तुम्हाला टोटल V इट इज नथिंग बट इट इज द फेजर सम ऑफ, यू कॅन से दिस इज द फॉर्म्युला फॉर दॅट, टोटल V इज नथिंग बट स्क्वेअर रूट ऑफ X कंपोनंट स्क्वेअर प्लस Y कंपोनंट स्क्वेअर. X कंपोनंट म्हणजेच काय, VR स्क्वेअर प्लस Y कंपोनंट म्हणजेच काय, VL स्क्वेअर. आलं लक्षात? खरं VR म्हणजेच काय आहे, IR, आणि VL म्हणजेच काय आहे, I इंटू XL आहे. ते पुटअप करा. सो IR स्क्वेअर प्लस IL स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर यू विल गेट. टेक I कॉमन घेतलं ब्रॅकेट मध्ये आणि बाहेर काढलं तर काय येणार आहे, आत कॉमन घेतलं तर I स्क्वेअर येणार आहे, I स्क्वेअर, आणि बाहेर स्क्वेअर रूटच्या बाहेर घेतलं तर नुसतं I येणार आहे. स्क्वेअर रूट आणि ते स्क्वेअर कॅन्सल होणार आहे. सो इट विल बी I आणि स्क्वेअर रूट राहते काय फक्त R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर. सो नाव दिस I डिवाइड दिस I यू आर गोइंग टू कीप ॲज इट इज, अँड हे जे स्क्वेअर रूट आहे R स्क्वेअर प्लस X स्क्वेअर, दिस इज द ऑपोजिशन क्रिएटेड बाय R, दिस इज द ऑपोजिशन क्रिएटेड बाय inductor, and combining these two opposition, what is that part, that is nothing but, and square root, that will be nothing but it is called as what, Z. Z म्हणजेच काय, impedance. It is similar to the resistance in the DC circuit.
जसं रेझिस्टन्स आहे प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किटसाठी, इंडक्टन्स आहे सॉरी एक्सेल आहे आर एल साठी प्युअरली इंडक्टिव्ह साठी, आणि एक्सी साठी जसं प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह साठी आहे, तसंच हे झेड कशासाठी आहे, आर एल सिरीज सर्किट साठी. आणि झेडला नाव काय दिलेलं आहे, इम्पेडन्स. दॅट इज द ऑपोजिशन क्रिएटेड बाय बोथ रेझिस्टिव्ह प्लस इंडक्टर. That is nothing but it is called as the Z. So V is equal to I into Z. You will get total voltage. It is equal to total current into impedance. That is the opposition created by R and XL. And that's the formula. The unit is also, the impedance unit is also what? That is Z. Okay with this? Yes, ma'am. Now what is the phase angle? What is the formula for phase angles? फेज अँगलचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, हो का, हा फेज अँगल. फेज अँगल आपण घेताना काय करतो, फेजर डायग्रामचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपण बघितलेले फेज अँगल फाय इज नथिंग बट रिझल्टंट तुम्ही व्ही कसं फाइंड आउट करता, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स कंपोनंट स्क्वेअर प्लस वाय कंपोनंट स्क्वेअर. आणि फेज अँगल फाइंड आउट करताना कुठला अँगल घेता, फेज Tan inverse of. tan इनवर्सचा घेता. सो फेज अँगल फाय इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ एक्स वाय कंपोनंट. This is the phase angle. So it will be phi inverse of tan inverse of what is that, VL, y component divided by x component. Y component आहे VL आणि x component आहे VR. So phi is nothing but tan inverse of VL divided by VR. Similarly, VL म्हणजेच काय आपण पुटअप करू शकतो, I into XL, आणि VR म्हणजेच काय, I into R. मग I कॅन्सल होणार, तर तुम्हाला काय मिळणार आहे इथं, tan inverse of XL divided by R. XL divided by R. Okay, लक्षात आलेलं आहे ना? Yes, ma'am. Okay, so both the two formulas are there. What is the two formulas? That is tan inverse of VL divided by R, and phi is nothing but tan inverse of XL divided by R. So this is the phase angle. लक्षात आलेलं आहे? Yes, ma'am. इथं हे दिलेलं आहे का? Wait a minute. So this is about the phase angle. So phase angle, if you know, जर आपल्याला व्होल्टेज अक्रॉस द रेझिस्टर आणि इंडक्टर माहित असेल, तर आपण फेज अँगल फाय ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता बाय युजिंग टॅन इनवर्स ऑफ VL डिवायडेड बाय VR. जर प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला असेल, एक्सेल ची व्हॅल्यू दिलेली असेल आणि आर ची व्हॅल्यू दिलेली असेल, व्होल्टेज माहित नसेल, तर एक्सेल डिवायडेड बाय आर व्हॉट यू विल गेट, दॅट इज फाय अँगल ऑल्सो यू कॅन फाइंड आउट बाय युजिंग टॅन इनवर्स. म्हणजे दोन्ही पण तुम्ही यूज करू शकता. आता आफ्टर दिस इम्पेडन्स अँड फेज अँगल, द नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट इन्स्टंटेनियस पॉवर. जसं आपण प्रत्येक ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट केली होती, इन्स्टंटेनियस पॉवर म्हणजेच काय आहे, स्मॉल p इज नथिंग बट v इंटू I. सो Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, Im साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस ऑफ फाय. करंटचं इक्वेशन तुम्हाला हे मिळालेलं आहे. मग काय करायचं आहे आता, Vm Im डिवायडेड बाय 2. Okay, wait 1 minute. Instead of this all equations, now I will tell a simple formula for that. Instantaneous power म्हणजेच काय आहे, power consumed by what, resistive part plus power consumed by what, that is inductive part. I will tell 1 minute.
There is nothing. Okay. So instead of this instantaneous power, I will give a simple formula. Don't go for derivations. So what will be the instantaneous power? So total power P, it is equal to power consumed by resistive plus power consumed by what? Inductive part. Clear with this? आलं का लक्षात? जसं तुमचं सिरीज मध्ये काय असते, जे काय तुम्ही व्होल्टेज तुमचं डिवाइड होत आहे आणि टोटल व्होल्टेज VR प्लस VL इज इक्वल टू टोटल व्होल्टेज दॅट इज V. तसंच इथं आपण टोटल पॉवर म्हणजेच काय, पॉवर कंझ्युम इन रेजिस्टर प्लस पॉवर कंझ्युम इन इंडक्टिव्ह पार्ट. बट नाउ टेल मी व्हाट इज द पॉवर कंझ्युम इन इंडक्टिव्ह पार्ट? 0. Power consumed for inductive as well as capacitive, it is what? 0. We have seen this. So this PL part will be what? 0. So what you will get? You will get only the power consumed in what? Resistive part. So power consumed in resistive part साठी आपला फॉर्म्युला काय आलेला आहे? Now for this power consumed in resistive part, the formula will be nothing but okay. So it will be VR, that is the voltage across the resistor, and that is nothing but the current. You can hear now my voice. Yes. Yes. Now don't go for all this derivation. It is not for you and it is complicated also. त्याची मी सिंपल एक फॉर्म्युला तुम्हाला सांगते आहे काय करायचं आहे, जो मी अगोदर पण घेतलेला होता बाकीच्या लास्ट बॅचला. हे फॉर्म्युलेची गरज नाही. आता तुम्हाला माहिती आहे टोटल पॉवर म्हणजे काय, पॉवर कंझ्युमिंग आर एज वेल एज पॉवर कंझ्युमिंग इंडक्टिव्ह पार्ट. बट what is the power consumed for inductive? It is 0. So it will be only power consumed for resistive part. आणि आपला पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे रेजिस्टिव्ह पार्ट साठी? V into I. V into I आहे, लक्षात आलेलं आहे का? मग रेजिस्टिव्ह पार्ट आहे म्हणून V काय असते? दॅट इज द व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर. जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर हे काय आहे, जे काय पॉवर इथलं आहे ते तर 0 आहे. मग इथलं पॉवर काय आहे? व्होल्टेज इंटू करंट. मग व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर काय आहे? R आहे आणि करंट काय आहे? I आहे. सो दिस इज ओनली द पॉवर कंझ्युमिंग R. मग आता जर मला नुसतं आता VR काय आलंय तुमचं इथं, हा तो तुमचा काय आहे? VR आहे आणि करंट काय आहे? हा आहे. मग आता VR चा फॉर्म्युला या ट्रायंगल वरून मला सांगायचंय तुम्ही. VR म्हणजे कुठली साइड आहे या फेज अँगलच्या फायची? दॅट इज विच साइड इज द ऍडजस्टंट साइड इज द. ओके, हा तुमचा ऑपोजिट साइड आहे या फेज अँगलचा आणि VR म्हणजेच काय? ऍडजस्टंट साइड आहे. मग जेव्हा तुमची ऍडजस्टंट साइड येते आपण कुठला अँगल घेतो इथं? कॉस घेतो. मग कॉस ऑफ फाय इट इज नथिंग बट इट विल बी VR डिवायडेड बाय व्हॉट इट विल बी? कॉस ऑफ फाय. आवाज. So here I am going to replace that. So here you are going to replace so instead of VR what you are going to write here? C cos I. Okay, so here I will write suppose तुम्हाला जर लक्षात येत नसेल हा ट्रायंगल आपण घेऊया फक्त. हा असा ट्रायंगल आला होता आपला. हा फेज अँगल आहे, इथं VR आहे, इथं VL आहे आणि हा तुमचा V आहे.
मग इथं आपल्याला VR चा व्हॅल्यू पाहिजे. VR म्हणजे काय येणार आहे? व्हॉट इज VR? VR इट इज इक्वल टू V cos phi. cos phi. Okay, so instead of VR we are going to write V आणि I मी लिहिते पहिलं आणि नंतर काय लिहिणार आहे? cos phi. So this is the formula for what? Power for total power in which circuit? That is purely not RL series circuit. या फॉर्म्युलाने जावा, हे सगळं काही करत बसू नका. लक्षात आलेलं आहे सिंपल फॉर्म्युला. म्हणजे आता इथं रेझिस्टिव्ह पार्ट मुळेच इथं पॉवर येते आहे. लक्षात घ्या, रेझिस्टिव्ह पार्ट साठीच इथं पॉवर, इंडक्टिव्ह पार्टला तर पॉवर नसतीच आहे, झिरोच आहे. त्यामुळे काय येणार आहे तुमचं V इंटू I तर येणारच आहे. फक्त एक काय आहे, हा cos phi येणार आहे. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज cos phi. म्हणजेच काय आहे, त्याला नाव आहे दॅट इज नथिंग बट पॉवर फॅक्टर दॅट वी आर गोइंग टू सी. So VI into cos phi is the formula for what? That is power in which circuit? RL series circuit. Okay with this? लक्षात आलेलं आहे? इथे आपल्याला तो फॉर्म्युला मिळालेला आहे बघा, VI cos of phi. ते डेरिव्हेशन मिळाले, ती काही गरज नाही तुम्हाला डेरिव्हेशन. आता हे तुमचं व्होल्टेज आणि करंट वेव्हफॉर्म आणि प्लस काय आहे, पॉवरची वेव्हफॉर्म काढलेली आहे इथं. See now here, I have told for purely inductive as well as capacitive circuit. मग आता इथं काय करायचं आहे तेच बघायचं आहे. तुमचं व्होल्टेज आहे जे रेफरन्स पासून सुरू होतो आहे आणि करंट आहे त्याचा फेज अँगल काय आहे, फाय लेस दॅन 90. सो दिस विल बी युअर करंट. नाउ यू कॅन कॅल्क्युलेट फॉर दिस what is the angle which is coming for this much part only, phi angle. Phi angle जर तुम्ही कन्सिडर केला, नुसताच phi angle कन्सिडर केला तर काय येणार आहे, both will be what, this one time the voltage is positive and the current is what, negative. The current is what, negative. So voltage is positive and at that time current is what, negative. So if you multiply, what will be that power? The power will be what, negative. The power will be negative. Similarly from this to pi, फाय पासून झालेला, आता फाय पासून तो अँगल टू पाय आपल्याला मेजर करायचे. फाय टू पाय अँगल मेजर केल्यानंतर काय असणार आहे, व्होल्टेज हा पॉझिटिव्ह आहे आणि करंट पण पॉझिटिव्ह आहे. करंट इंटू व्होल्टेज बोथ विल बी व्हॉट, पॉझिटिव्ह. सो द पॉवर विल बी व्हॉट, पॉझिटिव्ह. बट व्होल्टेज आणि करंट मल्टिप्लाय केल्यानंतर पॉवर तुमची काय येणार आहे, दुप्पट येणार आहे. तसंच इथं काय होत आहे, अगेन पाय टू दॅट अँगल फाय, जो काय अँगल तुम्ही इथे घेतलाय 30 असेल, 40 असेल, 45 असेल, त्याप्रमाणे पाय टू त्या अँगल पर्यंत जायचं आहे. दॅट टाइम द करंट इज पॉझिटिव्ह बट द व्होल्टेज इज निगेटिव्ह. सो करंट इंटू दॅट negative part, it will be nothing but it will be the power. Similarly again from this phi to again 2 pi, so again both are negative, so the power will be what, positive. So in this way what you will get, you will get the power but that power will be one time positive and then again it will be negative. तुम्हाला पॉवर मिळती आहे VI cos of phi, म्हणजे पॉवर तुमची सर्किट मध्ये झिरो नसती आहे, काहीतरी पॉवर होती आहे. So when the power is positive, the power flows from source to load, and when the power is negative, the power flows from load to source. The positive power, it is not equal to negative power, हे लक्षात घ्या. Hence the average power in the circuit, it is not equal to 0. त्यामुळे तुमची ऍव्हरेज पॉवर तिथं प्युअरली इंडक्टिव्ह साठी काय होत आहे, पॉझिटिव्ह पॉवर इट इज इक्वल टू निगेटिव्ह पॉवर. त्यामुळे तिथे ऍव्हरेज पॉवर तुमची काय होती आहे, 0 होते. तिथे ऍव्हरेज पॉवर आपण घेतलेला आहे दोघांची पण ऍडिशन करून, तर तुमची पॉवर VI cos of phi येते, म्हणजे इट इज नॉट इक्वल टू 0 अँड देअरफॉर पॉझिटिव्ह पॉवर इट इज नॉट इक्वल टू निगेटिव्ह पॉवर. तिथे वेव्हफॉर्म मध्ये पण तुम्ही बघू शकता की पॉझिटिव्ह पॉवर इट इज नॉट इक्वल टू व्हॉट, दॅट इज निगेटिव्ह पॉवर. हे तुम्हाला ग्राफ काय असे विचारणार नाहीयेत, कारण की देर इज नो राईट अप फॉर यू. सो ओनली थिंक ऑफ व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट what is the formula for RL series circuit for power? P is nothing but VI cos of phi.
MCQ पॉइंट थ्रू जर तुम्ही बघितलं, हे लक्षात आलं ना खरं हे वेव्हफॉर्म. Yes, ma'am. ओके, आता ह्यांचं पॉवर सर्किट इज ओनली बाय रेजिस्टर. आता मी तुम्हाला एक मगाशी काय सांगितलं होतं, कॉस फाय म्हणजेच काय आहे, पॉवर फॅक्टर आहे. मग पॉवर फॅक्टर म्हणजे डिफाईन कसं करतो आहे ते मी तुम्हाला सांगते. पॉवर फॅक्टर म्हणजेच आपण काय करतो आहे इन एसी सर्किट, पॉवर फॅक्टर इट इज नथिंग बट, एसी सर्किट मध्येच पॉवर फॅक्टर असते, लक्षात घ्या. पॉवर फॅक्टर इन एन एसी सर्किट इज डिफाईन ॲज कोसाइन. आपण काय घेतोय, कोसाइन घेतो आहे, कोसाइन ऑफ द अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. फाय हा कशाचा अँगल आहे, टोटल व्होल्टेज आणि टोटल करंट मधला जो काय अँगल आहे तो फाय आहे. आणि जेव्हा तुम्ही हा कोसाइन घेता आहे तो अँगल between the voltage and current, that is nothing but it is called as the power factor. आलं का लक्षात? And power in an AC circuit, it is equal to what? Product of voltage and current and the power factor. लक्षात घ्या. आपल्याला पॉवर कशा डीसी सर्किट मध्ये पण आपण पॉवरचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे. पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो, जर तुम्हाला व्होल्टेज आणि करंट माहित असेल तर V into I. तसंच प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट साठी पण पॉवर काय असते आहे, V into I आहे फॉर्म्युला. तर इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह पार्ट मध्ये 0 असते आहे. तर जेव्हा सिरीज सर्किट येत आहे, RL सिरीज सर्किट किंवा RLC किंवा RC सिरीज सर्किट, त्यामध्ये नेहमी पॉवरचा फॉर्म्युला रेजिस्टिव्ह पार्ट मध्येच पॉवर येते आहे, कारण इंडक्टिव्ह पार्ट साठी काय असते 0 असते. तर पॉवरचा फॉर्म्युला नुसतं V into I नसणार आहे. कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन द cosine of angle between the voltage and current that you are going to consider, that is the power in AC circuit. DC सर्किट मध्ये फॉर्म्युला काय, फक्त V into I. मग AC सर्किट मध्ये तोच फॉर्म्युला नाहीये, काय आहे तो V into I, आणि फेज अँगल आपण तिथं गृहीत धरतो आहे. म्हणजे फेज अँगल कशाचा करणार आहे, कोसाइन ऑफ फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट, दॅट इज द पॉवर इन AC सर्किट. ओके विथ दिस, आलं का लक्षात? Yes, ma'am. आता हे काय गरज नाहीये, कॉस ऑफ फाय आपण मगाशी घेतलेले. कॉस ऑफ फाय इज नथिंग बट वी आर डिवायडेड बाय व्ही, आणि व्ही आपण वी आर चा फॉर्म्युला फाइंड आउट केला होता. आता व्हॉट इज इम्पेडन्स ट्रायंगल अँड व्हॉट इज व्होल्टेज ट्रायंगल दॅट यू आर गोइंग टू सी. दे कॅन आस्क यू व्हॉट डू यू मीन बाय इम्पेडन्स ट्रायंगल. इम्पेडन्स ट्रायंगल म्हणजे आता जो आपण फेजर डायग्रामनी बघितला होता बघा, हा तुमचा फेजर डायग्राम आहे. दिस इज आय, दिस इज व्ही आर अँड दिस इज व्ही. आता हा आय जो आहे तो तुम्ही काढू नका, फक्त एक ट्रायंगल काढा, राईट अँगल ट्रायंगल. द राईट अँगल ट्रायंगल whose each side will represent the voltage across the elements, the voltage across the elements which are connected in series. That triangle, it is nothing but it is called as what? That triangle is nothing but it is called as the voltage triangle. हा जो ट्रायंगल काढलेला आहे तो काय आहे, तुमचा व्होल्टेज ट्रायंगल आहे. आणि हा जो तुमचा ट्रायंगल काढलेला आहे तो आहे तुमचा इम्पेडन्स ट्रायंगल. दोन्ही पण ट्रायंगल विचारलेले आहेत बघा. मी तुम्हाला आता इम्पेडन्स ट्रायंगल आणि व्होल्टेज ट्रायंगल मधला फरक सांगते. जो तुमचा फेजर डायग्राम मधला जो ट्रायंगल आहे ना, त्यातला करंट फक्त घेऊ नका, बाकीचे सगळं घ्या. मग द ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल whose each side will represent the voltage across the elements which are connected in series. That triangle is nothing but it is called as what? Voltage triangle. जर तुम्ही इथे बघितलं, हे काय आहे, VL आहे, हे VR आहे, हे V आहे. VL म्हणजेच काय, व्होल्टेज अक्रॉस व्हॉट पार्ट, दॅट इज इंडक्टर. द VR म्हणजेच काय, व्होल्टेज अक्रॉस विच पार्ट, दॅट इज रेजिस्टर. अँड टोटल V म्हणजे द टोटल व्होल्टेज विच अपियर अक्रॉस व्हॉट, दॅट इज R and L. म्हणजे प्रत्येक साइड हे व्होल्टेज रिप्रेझेंट करते अक्रॉस इच एलिमेंट. सिमिलरली आता हा झाला तुमचा कुठला ट्रायंगल, व्होल्टेज ट्रायंगल. तसंच V म्हणजेच काय आहे, I into Z, करंट इंटू व्हॉट इज द ऑपोजिशन फॉर टोटल व्होल्टेज. टोटल व्होल्टेज जर अप्लाय केलं तर दोन पार्ट येत आहेत, रेजिस्टर आणि इंडक्टर. मग रेजिस्टर आणि इंडक्टर साठी ऑपोजिशन काय आहे, Z. सिमिलरली जर फक्त आता इंडक्टर घेतला तर VL इज नथिंग बट I, ऑपोजिशन काय असते, XL आहे. आणि तसंच रेजिस्टिव्ह घेतला, VR इज नथिंग बट I इंटू ऑपोजिशन काय आहे, रेजिस्टर आहे. ओके, मग आता फक्त आता काय आहे, फक्त आता तुम्ही यातलं इम्पेडन्स पार्ट घ्या. इम्पेडन्स म्हणजे ऑपोजिशन पार्ट घ्या. करंट इज सेम थ्रू ऑल द पार्ट, सो करंट विल गेट कॅन्सल.
and only now you take the impedance part. So here it will be, this side will represent Z, this side will represent XL, and this side will represent what? R. So the triangle, right angle triangle, whose each side will represent the opposition created by every element to the flow of current, that is nothing but it is called as what? Which triangle? Impedance triangle. So this is nothing but XL with the opposition offered by the inductor. This is the R, the opposition offered by the resistor, and this is the opposition offered by both of them, R and L. So that is nothing but the impedance. So this triangle, it is nothing but it is called as the impedance triangle. Alag lakshat? Yes, ma'am. Okay, so I will write here what is that? Impedance and voltage triangle is here. Lakshat diya. Stop sharing. So one more part is there, that is impedance and the voltage triangle. And the same figure is there. Okay. So voltage triangle कुठला आहे तुमचा? This is your voltage. This is which? आणि मला आता कोणी डेफिनेशन सांगू शकेल का काय त्याची? व्होल्टेज ट्रायंगलची डेफिनेशन काय? सांगू शकेल का? Voltage triangle, the right angle triangle. The right angle triangle whose each side represent voltage across each element. Connected in series. अलग लक्षात? अलग लक्षात? Voltage triangle, the right angle triangle. The right angle triangle whose each side, that is this, whose each side will represent the voltage across each element is called as a which are connected in series. Across each element is nothing but it is called as a which triangle? Impedance voltage triangle. Similarly, the next is impedance triangle. आता कोण सांगू शकेल का impedance triangle काय? हो का नाही? आम्हीच लिहायला पाहिजे. The right angle triangle each side represent opposition part. Yes, whose each side
each side represent opposition by each element connected in series. Okay. So that is nothing but the impedance triangle. मग तुम्ही या व्होल्टेज ट्रायंगल आणि इम्पेडन्स ट्रायंगल वरून फेज अँगलची व्हॅल्यू पण फाइंड आउट करू शकतो. मग आपण फेज अँगलचे दोन फॉर्म्युले बघितले होते बघा. फेज अँगल tan ऑफ y इज नथिंग बट VL डिवायडेड बाय VR, किंवा हे झालं व्होल्टेज ट्रायंगल वरून, आणि tan ऑफ phi इट इज इक्वल टू XL डिवायडेड बाय R, म्हणजे हा झाला तुमचा फेज अँगल कशामधनं, इम्पेडन्स ट्रायंगल वरून. आलं लक्षात? हा जो आपण बघितला होता इथं दिलेले आहेत बघा फॉर्म्युले, नाही दिले वाटतं. हे बघा, हे दोन फॉर्म्युले, tan ऑफ phi इट इज इक्वल टू VL डिवायडेड बाय VR, हे कशावरून, व्होल्टेज ट्रायंगल वरून, आणि phi इज नथिंग बट tan इनवर्स आहे. आणि हा कशावरून आहे, phi इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ XL डिवायडेड बाय R. हा कशावरून आलेला आहे तुमचा फॉर्म्युला, दॅट इज नथिंग बट इम्पेडन्स ट्रायंगल वरून. Okay with this? Okay with this? आलं का लक्षात? येस ऑर नो? हे झाले तुमचे सगळे पॉइंट्स. कशाच्या बाबतीत झालेले आहेत हे सगळे पॉइंट्स, RL सिरीज सर्किट. ओके, काय काय करायचंय बघा RL सिरीज सर्किट मध्ये. फर्स्ट इज नथिंग बट युअर डायग्राम. हे काय आहे, तुम्हाला PPT दिसते ना? So first is nothing but this diagram, that is nothing but RL which is connected in series across the voltage V and the current is flowing. Voltage equation I V is equal to Vm sin of omega t. But now this total voltage it is divided into two parts. One is VR and the second is VL. Now here VR with respect to current, what is the relation? VR it is in phase with current. Okay, current आणि voltage मध्ये resistive part साठी काय आहे, फेज आहे, त्यामुळे फेज अँगल इथं काय येणार आहे, 0. दुसरा VL आणि करंट मध्ये काय आहे, करंट हा सेम असतो आहे थ्रू द RL सिरीज सर्किट, त्यामुळे विथ रिस्पेक्ट टू करंट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द फेज अँगल. सो VL इट इज व्हॉट, करंट लीडिंग लॅगिंग असतो VL ची, तर व्होल्टेज काय असणार आहे, लीडिंग असणार आहे. सो व्होल्टेज VL इट इज लीडिंग द करंट बाय व्हॉट अँगल, 90 डिग्री. आता या दोन्ही इन्फॉर्मेशननी, आणि करंट हा सेम आहे थ्रू इच पार्ट ऑफ द सिरीज सर्किट, त्यामुळे या तिन्ही ह्याच्यामधनं आपल्याला फेजर डायग्राम ड्रॉ करायचे आहे. तिन्ही पॉइंट मधनं करंट हा सेम असतो इन ऑल द सर्किट, इन सिरीज सर्किट. VR हा इन फेज आहे विथ करंट, आणि VL इट इज लीडिंग द व्होल्टेज करंट बाय 90 डिग्री. या तिन्ही वरून एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करायचे. करंट हा सेम आहे त्यामुळे करंट हा रेफरन्स फेज येणार आहे, दॅट इज नथिंग बट पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. VR हा विथ रिस्पेक्ट टू करंट अँगल किती करतो आहे, इन फेज आहे, त्यामुळे फेज अँगल 0 आहे. सो इट इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस एज वेल एज पॅरलल टू करंट. आणि VL काय आहे, VL इट इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री. सो एज इट इज लीडिंग इट विल कम अबव द एक्स ऍक्सिस, सो इट विल बी लीडिंग बाय व्हॉट अँगल, 90 डिग्री.
मग हे दोन्ही पण पॉईंट जॉईन करा. हे VL आहे, VR आहे, दोन्ही पॉईंट जॉईन केले तर तुम्हाला टोटल व्होल्टेज V मिळेल. दिस टोटल व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट इट इज व्हॉट, इट इज लीडिंग बिकॉज इट इज अबोव एक्स एक्सिस. सो इट इज लीडिंग, व्होल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय अँगल व्हॉट फाय. आपण दुसऱ्या पद्धतीने पण म्हणू शकतो, व्होल्टेज हा लीड करतोय करंटची बाय फेज अँगल फाय, किंवा करंट हा काय व्होल्टेजच्या खाली आहे त्यामुळे करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय फेज अँगल फाय. मग जेव्हा तुम्ही वेवफॉर्म ड्रॉ करता आहात तेव्हा व्होल्टेजचे इक्वेशन तुम्हाला काय मिळालेलं आहे, व्होल्टेजचे इक्वेशन वी नो इट इज V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. अँड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द करंट इक्वेशन बाय युजिंग द फेजर डायग्राम. So the current is with respect to voltage, total voltage. Current is what? It is lagging the voltage by phase angle what? Phi. And this phi it is always less than 90 degree. जर तुम्ही बघितलं तर less than 90 degree आहे. So I is equal to IM lagging आहे त्यामुळे minus what is angle? Phi. So it is always lagging the voltage by angle phi. So now you can draw the voltage as it is VM sin of omega t. So it will come with what? Reference. आणि करंट हा काय आहे, फेज अँगल लेस दॅन 90 आहे त्यामुळे 90च्या अगोदर इथे तुमचा 0 पॉइंट असणार आहे करंटचा. सो दॅट इज द फेज अँगल फाय फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट. इट विल बी लेस दॅन 90 डिग्री अँड देन द करंट विल स्टार्ट. सो दिस विल बी योर करंट वेवफॉर्म. सो दिस इज द व्होल्टेज अँड करंट वेवफॉर्म. दिस इज अ फेजर डायग्राम. And now the next part is what? After this, by using the phasor diagram, V magnitude you are going to find out. How you are going to find out the magnitude of V? That is nothing but this is your Y component and this is your X component. So you know total voltage V, it is the phasor sum of VL and VR. That is, it is V, it is equal to square root of X component square plus Y component square. So as it is X component square plus Y component square, so you will get the formula that is V is equal to square root of VR square plus VL square. Put the formula of VR and VL, IR and IXL. Take I common after that. So and take outside. So it will be only I and square root of R square plus XL square. It is the opposition created by as R as well as inductor. So both the opposition create केल्यामुळे त्या oppositionला आपण नाव काय दिलेलं आहे, impedance. So this is nothing but total voltage. It is equal to total current into the total opposition by R and XL. That is nothing but it is called as the impedance. So Z is nothing but square root of R square plus XL square. Its unit is same, similar to that of resistance in the DC circuit, that is ohm. Next is nothing but the phi angle, phase angle phi. How you are going to find out the phase angle phi? Phase angle phi can be found out tan inverse of opposite side divided by, that is Y component divided by X component. So this will be your phase angle VL divided by VR. जर तुम्ही VL चा फॉर्म्युला पुटअप केला तर तुम्हाला IXL into IR, I and I कॅन्सल होणार आहे, you will get XL divided by R. दोन्ही पण फॉर्म्युले तुम्ही यूज करतात फेज अँगल साठी. नंतर काय आहे, इथं RL सर्किट आहे त्यामुळे फक्त XL पार्ट येणार आहे. सो XL डिवायडेड बाय R आणि VL डिवायडेड बाय VR येणार आहे. इन्स्टंटेनियस पॉवर किंवा पॉवरचा फॉर्म्युला, ऍव्हरेज पॉवर काय येणार आहे, ऍव्हरेज पॉवर कॅपिटल P. इन्स्टंटेनियस पॉवरला ह्याच्याऐवजी तुम्ही ऍव्हरेज पॉवर लिहा. So average power capital P is nothing but the power consumed by R plus power consumed by inductive part. But inductive part साठी power काय असतो तुमचा, inductive capacity साठी power असतो 0. So only it will be power across the resistor. What is the power formula? So by diagram the power is nothing but across the resistor we are going to find. So VR into I. So what is that formula? VR into I. But according to the diagram of phasor diagram, VR is nothing but the phase angle with respect to phase angle. This is the adjacent side. So adjacent घेताना आपण cos phi घेतो आहे. So VR म्हणजेच काय, V into cos of phi. Cos phi घ्यायचा angle, cos phi is nothing but VR divided by V. So VR will be nothing but V cos of phi. So put this value instead of this VR, what you are going to put, V cos of phi. So V cos of phi and this I value. So you will get VI cos of phi. So power in AC सर्किट, AC सर्किट मध्ये पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो आहे, V इंटू I इंटू कोसाइन ऑफ फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. फेज अँगल महत्वाचा आहे आणि त्यामधला तुमचा व्होल्टेज अँड करंट मधला फेज अँगल काय आहे ते आपल्याला घ्यायचं आहे, त्यामुळे आपण इथं कोसाइन घेतो आहे. सो कोसाइन ऑफ फेज अँगल बिटवीन दॅम. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर व्हॉट, दॅट इज पॉवर इन AC सर्किट, दॅट इज RL सिरीज सर्किट. सगळ्यासाठीच येते RL, RC आणि RLC.
So this is VI cos of phi. Only the phase angle will get changed for each part. So this is about the power formula for RL circuit. Next power झाल्यानंतर तुमचा आहे पॉवरची वेव्हफॉर्म. पॉवरची वेव्हफॉर्म काय गरज नाहीये तुम्हाला, कारण की MCQ रिलेटेड फक्त बघा आता हे ड्रॉ केलेलं आहे तुमच्या पीपीटी मध्ये ऑलरेडी आहे, ते तुम्ही बघू शकता. द पॉवर इज नेव्हर 0, कारण की 0 to पाय पर्यंत तुम्ही बघितलं तर पॉवर तुमची निगेटिव्ह येते, पाय टू पाय बघितलं तर पॉवर पॉझिटिव्ह येते. पुन्हा पाय टू पाय घ्यायचा आहे, इट विल बी निगेटिव्ह अँड इट विल बी पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह पॉवर लहान आहे आणि पॉझिटिव्ह पॉवर जास्त मोठी आहे, त्यामुळे निगेटिव्ह पॉवर विल नॉट गेट कॅन्सल विथ पॉझिटिव्ह पॉवर अँड देअरफॉर द पॉवर इन RL सर्किट इज नेव्हर 0. and that's why you got the formula VI cos of phi. Power काहीतरी आहे, so that is VI cos of phi. Next is nothing but what is power factor. Cos phi जो लिहिलेला आहे, power factor म्हणजे नक्की काय आहे. Power factor in AC circuit is defined as cosine of angle between voltage and current. It is nothing but cosine of angle, that is cos of phi. Phi हा angle between voltage and current आहे, आणि त्याचा जर तुम्ही cosine घेतला त्यालाच आपण काय म्हणतो आहे, power factor. लक्षात आलेलं आहे का? आणि power in AC circuit it is equal to what? Product of voltage, current and power factor. Cosine of phase angle between. AC circuit मध्ये सगळ्याचा फॉर्म्युला एकच आहे, VI cos of phi. Next is impedance triangle and voltage triangle. So what is that impedance triangle and voltage triangle? Voltage triangle is the right angle triangle whose each side will represent the voltage across each element, and from that you can calculate phase angle phi. Phi value will be tan inverse of VL divided by VR. Similarly, impedance triangle, the triangle whose each side will represent the opposition by each element in connected in series, so that it's nothing but impedance triangle. आणि त्यावरून phi angle तुम्ही फाइंड आउट करू शकता, tan inverse of XL divided by R. आलं लक्षात हे सगळं? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so that is what is the MCQ related question for RL series circuit. आता मी पीपीटी फेस करताना तेव्हा तुम्हाला MCQ सांगते आहे, कुठले कुठले MCQ विचारू शकतात की इन RL सर्किट the total voltage it is equal to what formula. टोटल व्होल्टेजचा फॉर्म्युला काय आहे, तर टोटल व्होल्टेजचा फॉर्म्युला काय आहे तुमचा, हे दिलेला आहे बघा. हा, टोटल व्होल्टेज इट इज इक्वल टू व्हॉट, VR स्क्वेअर प्लस VL स्क्वेअर. मग तेच पर्टिक्युलर सर्किट सांगतात फॉर RL सिरीज सर्किट. मग RL असेल तर VR येणार आहे आणि VL येणार आहे. मग ते ऑप्शन देऊ शकतात, स्क्वेअर रूट ऑफ VR स्क्वेअर प्लस VL स्क्वेअर, स्क्वेअर रूट ऑफ VR स्क्वेअर प्लस VC स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ VR स्क्वेअर प्लस V स्क्वेअर, काय पण देऊ शकणार आहे. मग आपला फॉर्म्युला काय, V इज इक्वल टू VR स्क्वेअर प्लस VL स्क्वेअर स्क्वेअर रूट. आलं लक्षात? नंतर इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला RL सर्किट साठी काय आहे, इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, Z इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर. तसंच कॅपॅसिटिव्ह असेल, RC असेल तर काय येणार आहे, R स्क्वेअर प्लस XC स्क्वेअर येणार आहे, फक्त XL ऐवजी ते XC येणार आहे. आणि इम्पेडन्सचं युनिट काय आहे हे विचारलेलं आहे. व्हॉट इज द इम्पेडन्स फॉर्म्युला अँड व्हॉट इज द युनिट. युनिट इज नथिंग बट इट इज द सेम ॲज XL, XC अँड रेजिस्टर, दॅट इज युनिट ओहम. लक्षात आलेलं आहे? नंतर जो आहे हे विचारलेले आहे, व्हॉट इज द phi अँगल, फेज अँगल फॉर RL सिरीज सर्किट. दे विल गिव्ह डिफरंट फॉर्म्युले. सो इफ इट इज दॅट इज फॉर व्होल्टेज ट्रायंगलने असेल तर काय असणार आहे, tan इनवर्स ऑफ VL डिवायडेड बाय VR. मग ऑप्शन देऊ शकतात वेगवेगळे, इथं VL नसेल VC असेल, इथं VR नसेल V असेल, तो ऑप्शन वेगवेगळे असेल. RL सिरीज सर्किट साठी काय आहे, VL डिवायडेड बाय VR, नॉट VR डिवायडेड बाय VL असं पण देतात, VR डिवायडेड बाय VL. तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की न्यूमरेटर पार्ट काय आहे, इंडक्टर पार्ट पहिला येतो न्यूमरेटर, आणि डिनॉमिनेटर पार्ट काय आहे, रेजिस्टिव्ह पार्ट. तसंच कॅपॅसिटिव्ह साठी पण असतं, VC येणार डिवायडेड बाय VR. तसंच इथं जर इम्पेडन्स ट्रायंगलनी आपला phi अँगल काय आहे, फ्रॉम द इम्पेडन्स ट्रायंगल व्हॉट इज द फेज अँगल फॉर RL सिरीज सर्किट, दे कॅन आस्क. सो व्हॉट इज फेज अँगल, tan इनवर्स ऑफ XL डिवायडेड बाय R. इम्पेडन्स ट्रायंगल म्हटलं की ऑपोजिशन असणार आहे, व्होल्टेज ट्रायंगल म्हटलं की व्होल्टेज असणार आहे, व्होल्टेजचा रेशो असणार आहे tan इनवर्स मध्ये. नंतर व्हॉट इज द ऍव्हरेज पॉवर. हा तुमचा काय आहे, ऍव्हरेज पॉवर आहे, नॉट इन्स्टंटेनियस पॉवर. ऍव्हरेज पॉवर काय आहे RL सिरीज सर्किट मध्ये, म्हणजे ती काय आहे, VI cos of phi. नंतर हे जे आपण लिहिलेलं आहे VR,
VR चा फॉर्म्युला काय आहे फॉर व्होल्टेज ट्रायंगल किंवा व्होल्टेज ट्रायंगल मध्ये RL सिरीज सर्किट मध्ये VR चा फॉर्म्युला काय आहे तर ते लक्षात यायला पाहिजे. VR म्हणजे काय ऍडजस्टंट साइड. So VR is nothing but V cos of phi. This is also the MCQ which is asked. And next is not this about the power. The power is not equal to 0. And what is power factor? That is, it is cosine of phase angle between voltage and current. That is cos phi. आणि AC सर्किट मध्ये पॉवरचा फॉर्म्युला काय येतो? V into I into cos of phi. Okay with this? आले ना लक्षात सगळ्यांच्या? हे बघा इथे लिहिलेले बघा इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला. हे सगळे महत्वाचे आहेत. इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला काय आहे? पॉवर फॅक्टर म्हणजेच काय आहे? cos of phi it is equal to R divided by Z. आता इथं बघा लक्षात घ्या. हा पण विचारले बरं का. पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला. पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय आहे आपला? कोसाइन ऑफ फेज अँगल बिटवीन देम. ओके, कोसाइन ऑफ फेज अँगल. मग जर तुम्ही कोसाइन घेतला इम्पेडन्स ट्रायंगल मध्ये, कोसाइनचा अँगल घेतला, कोसाइन ऑफ फाय काय येतं? ऍडजस्टंट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेन्यूस म्हणजेच काय? R डिवायडेड बाय Z. सो दिस इज ऑल्सो द पॉवर फॅक्टर फॉर्म्युला. cos of phi it is equal to R divided by Z. पॉवर फॅक्टर म्हणजेच काय? कोसाइन ऑफ फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. बट त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? cos of phi is nothing but R divided by Z according to the impedance triangle. हा तुझा फॉर्म्युला आहे, लक्षात घ्या. जसं तुमचा झेडचा फॉर्म्युला येतो, नंतर जसं तुमचा टोटल व्होल्टेजचा फॉर्म्युला आहे V इज नथिंग बट स्क्वेअर रूट ऑफ ER स्क्वेअर, तसंच cos phi पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय आहे? R डिवायडेड बाय Z. आलं का लक्षात? तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये फाइंड आउट करायला लावतात पॉवर फॅक्टर कॅल्क्युलेट करा. मग तेव्हा पॉवर फॅक्टर कॅल्क्युलेट करताना तुम्हाला काय दिलेलं असते? रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे, इम्पेडन्सची व्हॅल्यू माहित असते. मग तेव्हा डायरेक्टली cos phi इज नथिंग बट R डिवायडेड बाय Z केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? cos phi मिळणार आहे. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. मग इथे त्यांनी सांगितले इम्पेडन्स ट्रायंगल कशासाठी यूज केला जातो आहे? टू कॅल्क्युलेट द इम्पेडन्स, नंतर टू कॅल्क्युलेट द पॉवर फॅक्टर, टू कॅल्क्युलेट द फेज अँगल phi. Phi is nothing but XL divided by R, and whether the current lead or lag behind the voltage. म्हणजे आपण या phi अँगल जो काय मिळालेला आहे त्यावरून आपण निश्चित करतो की करंट हा लीड आहे का लॅगिंग आहे बिहाइंड द व्होल्टेज. करंट phi अँगल जर पॉझिटिव्ह आला तर करंट काय असतो? लीडिंग असतो. phi अँगल जर निगेटिव्ह असेल तर तो काय असणार आहे? लॅगिंग असणार आहे बिहाइंड द व्होल्टेज. ओके विथ दिस? व्होल्टेज ट्रायंगल तुमचं झालेलं आहे. इम्पेडन्स ट्रायंगल किती वाजलेले? व्हॉट इज द टाइम? 11:37. 11:30 ला लेक्चर संपतं ना? Yes, ma'am. ma'am. आता कुणाचं लेक्चर आहे? PC चा. PC. Okay, I will stop here only. Whatever the present key will be there, I will take it from chat box. Chat box मध्ये present key टाका. फर्स्ट लेक्चरला कोण अब्सेंट होतं का? फर्स्ट लेक्चरचे मी घेते प्रेझेंट की. 49 students, here 54 students they have shown. Okay, 51, 52. Can I stop now? आता इथं पार्टिसिपेंट मध्ये 54 आणि इकडे 55 कशा आले? ओके, I will stop it. Otherwise, wait. I will ask to Nagness sir phone घेते lecture. We will stop October 7. Continue.